तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मूतये सखाय इन्द्रं मूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपाकर्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ఓం ఓం ముఖవందనాలు. ఓం రక్షక సర్వరక్షక ఓం సదా రక్షక సర్వదా రక్షక సత్యరక్షక నిత్యరక్షక సర్వత్ర రక్షక ఓం సర్వతః రక్షక सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगत रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता
शाश्वत माता, सर्वपिता, सर्वमाता, विश्वपिता, विश्वमाता, जगत पिता, जगन्माता, जगदाम्बा, जगज्जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, दीक्षापति, तपस्पति, व्रतपति, वास्तुष्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, प्रदाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, सर्वबंधु, सर्वमित्र, सर्वसखा, शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, अनंत गुरु, सनातन गुरु, सत्य नित्य गुरु, शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य, सर्वाचार्य, शाश्वत स्वामी, सत्य नित्य स्वामी, सर्वस्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, सर्वराट, पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा, सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका, विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकारा, निर्विकारा, न्यायकारिन्, दयालु। ओम अजरा, अमरा, भयानुपमा। ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, हर्ता, भर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पारणकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू। ओम शंभवा, मयो भवा, प्रभवा, विभवा, उद्भवा, सुभवा। ओम सर्वानुभूः, विश्वानुभूः। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया, प्रियतमा, प्रियाति प्रिया, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधारा, प्राणेश्वरा, प्राणपति, जीवनेश्वरा, जीवनपति, जीवनाधारा। ओम जन्मदाता, ओम सर्वदुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराशा निवारक। ओम सच्चिदानंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायक। ओम
ఓం ఆత్మద బలద జ్ఞానద సర్వదా హర్షద మోక్షద. ఓం 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 గవినోద సహోద స్వస్తిద ఆయుర్ద. ఓం 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 ఓం. ఓంకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామః. ఓం. శాశ్వత బంధువులారా, ఆత్మ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, మోక్షం పొందాలంటే ఇక్కడ కూడా మెప్పించాలి. చెప్పినట్టు వినాలి. అమ్మ చెప్పినట్టు, నాన్న చెప్పినట్టు కూడా వినాలి. మోక్షం పొందాలంటే ఇక్కడ కూడా నియమాలు పాటించాలి. అక్కడ మోక్షం, కానీ ఇక్కడ నుంచి విడుదల కావాలి. ఈ కారావాసం నుంచి, ఈ జైలు నుండి ఇక్కడ విడుదల కావాలంటే ఇక్కడ పాటించాలి. ఇక్కడ వ్యవహారం సరైన వ్యవహారం ఉన్నప్పుడే పరమాత్మ నియమాలు పాటించాలి. ఇక్కడ నియమాలు, ఎక్కడుంటే అక్కడ నియమాలు పాటించాల్సిందే. ఏ దేశంలో ఉంటే ఆ దేశం నియమాలు, ఏ ప్రదేశంలో ఉంటే ఆ ప్రదేశం, ఆ ప్రాంత నియమాలు, ఆ ఊరి నియమాలు, ఆ ఆశ్రమ నియమాలు, బ్రహ్మచర్యం ఉంటే బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమ నియమాలు, అన్ని నియమాలు పాటించాల్సిందే. గృహస్థములు ఉంటే గృహస్థ నియమాలు, వానప్రస్థములు ఉంటే వానప్రస్థ నియమాలు, సన్యాసములు ఉంటే సన్యాస నియమాలు, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు, కర్తవ్య కర్మలు, నియమాలు పాటించాల్సిందే. బ్రాహ్మణుడైనా, క్షత్రుడైనా, వైశ్యుడైనా, శూద్రుడైనా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడి నియమాలు, ఏ పని చేస్తే ఆ పని నియమాలు. నియమాలు పాటించకుండా సఫలత లభించదు. మన పూర్తి అవ్వాలంటే నియమాలు పాటించినప్పుడే. కర్తవ్యం, విధి, విధులు, విధానం, పద్ధతి పాటించాల్సిందే. నేను ఆధ్యాత్మికం, నేను యోగా సాధకుని, ఇంకేమి చేయనంటే కుదరదు. ఎక్కడుంటే అక్కడ నియమాలు పాటించాల్సిందే. విద్యార్థి నియమాలు పాటించాలి. అధ్యాపకుడు, ఉపాధ్యాయుడు నియమాలు పాటించాల్సిందే. రాజు కూడా నియమాలు పాటించాల్సిందే. ఇంట్లో ఉన్న అమ్మైనా, నాన్నైనా, గృహ యజమాని పాటించాల్సిందే. ఏ అధిపతి అయినా, ఏ అధికారైనా, అధ్యక్షుడైనా, రాజైనా, ఎవరైనా నియమాలు పాటించాల్సిందే. ఎవరి నియమాలు వారి పాటించాల్సిందే. అప్పుడే ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష పురుషార్థములు, చతుర్విధ పురుషార్థములు సిద్ధించాలంటే పాటించాల్సిందే. ఆ నియమాల ఆచరణ ధర్మపూర్వకంగా ఉండాలి. ధర్మం తప్పి కాదు,
వేదము ద్వారా పరమాత్మ చెప్పినట్టు ఒక దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఆ దేశ రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి ఆ చట్టాలను, ఆ శాసనాలను శిరసా వహించాల్సిందే. చట్టానికి విరుద్ధంగా ఉంటే తప్పు, నేరం అవుతుంది, అపరాధం అవుతుంది, శాసన ఉల్లంఘన అవుతుంది. ధర్మ విరుద్ధంగా ఆచరిస్తే ధర్మ విరోధం, పాపం అవుతుంది. కాబట్టి నియమాలు పాటించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. నియమాలు పాటించిన వారే సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు. సురక్షితంగా ఉండాలంటే నియమాలు పాటించాలి. ఒక మార్గంలో వెళుతున్నప్పుడు ఆ మార్గ నియమ నిబంధనలు పాటించాల్సిందే. ఏ ప్రమాదం జరగకుండా ఉండాలంటే, సరిగా మన గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే ప్రయాణ నియమాలు పాటించాల్సిందే. జీవన ప్రయాణం ఇది. ఇందులో ఎన్నో నియమాలు పాటించాలి. చేరుకోవాలి, మన లక్ష్యం చేరుకోవాలి. అందుకే రాజు చెప్పినట్టు కూడా వినండి, అమ్మ చెప్పినట్టు వినండి, నాన్న చెప్పినట్టు వినండి. ఎందుకంటే వారు కూడా నియమాలు పాటిస్తున్నారు. రాజైనా, అమ్మైనా, నాన్నైనా, అధికారైనా, ఎవరైనా నియమాలు పాటించాల్సిందే, పాటిస్తున్నారు. చివరికి పరమాత్మ కూడా నియమాలు పాటిస్తున్నారు. పరమపిత పరమాత్మ తాను పెట్టిన నియమాలే. నియామకుడు, నియంత్రకుడు, నియంత, సర్వనియంత అంతా పరమాత్మదే. ఈ జగమంతా, విశ్వమంతా అంతా నియంత పరమాత్మయే. పరమాత్మ కూడా నియమాలు పాటిస్తున్నారు. మనమెంత? అందరూ నియమాలు పాటిస్తుంటే మనము పాటించకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? పాటించాల్సిందే. అప్పుడే సుఖం, అప్పుడే భద్రత, అప్పుడే ఆనందం. దాని కొరకే పరమిత పరమాత్మ మీ నియమాలు మీరు పాటించండి. మీ వృత్తి నియమాలు, మీ వర్ణ నియమాలు, మీ ఆశ్రమ నియమాలు పాటించండి. ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు పొందండి. చివరికి మోక్షాన్ని అందుకోండి. వివిధ కర్మలు చేయాల్సిందే. వివిధాని హవ్యాని సాధనాని, అవి కూడా శుభకర్మలు చేయాలి. వివిధ కర్మలే. హవ్యం ఇచ్చే కర్మలు, దానం చేసే కర్మలు, రక్షించే కర్మలు, సాధు కర్మలు, మంచి కర్మలు చేయాలి. అప్పుడే ఓ మానవ, నీ పేరు విశ్వకర్మ అవుతుంది. అఖిల సాధు కర్మయుక్త ఓ మానవ, మంచి కర్మ చేసేవాడే విశ్వకర్మ. శుభకర్మ చేయాలి. అన్ని శుభకర్మలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. పరంపిత పరమాత్మ త్రాత, దాత, విధాత, ప్రదాత. అలాగే రాజు కూడా త్రాత, రక్షించేవాడు, దాత. మనం కూడా త్రాతలము, దాతలం అవ్వాలి. ఇటువంటి భావాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 46వ మంత్రం. ఓం విశ్వకర్మన్ హవిషావర్ధనేన త్రాతారమింద్రం అకృణో అవధ్యం తస్మై విష సం అనమంత పూర్వీ అయం ఉగ్ర విహవ్య యథా అసత్ ఉపయామ గృహీత అసి ఇంద్రాయత్వా విశ్వకర్మణే ఏష తే యోని ఇంద్రాయత్వా విశ్వకర్మణి. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి విశ్వకర్మన్ ఇత్యస్య శాస ఋషి, శాసకుడు, శాసనం, శాస ఋషి, ఆదేశించేవాడు, శాసకుడు, శాస. ఇందులో ఉన్న జ్ఞానం శాసన గురించి, శాసనాల గురించి, నియమాల గురించి, తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు అన్నమాట. ఆ విషయంలో ఋషి జ్ఞానం, రిగతో. శాస ఋషి దేవత విశ్వకర్మేంద్ర, విశ్వకర్మేంద్రో దేవత, విశ్వకర్మేంద్ర దేవత. ఛందస్సు నిశ్రుద్ ఆర్షి త్రిష్టుప్ ఛంద, స్వరం దైవత స్వర. ఉపయామిత్యస్య విరాడ్ ఆర్షి అనుష్టుప్ ఛంద, స్వరం గాంధార స్వర. ఉపదేశం, ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. అథ రాజధర్మం ఉపదిశతి, రాజధర్మం గురించి ఉపదేశం ఉన్నట్టు చెప్పడం జరిగింది. దీనికి
పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు ఐహిక ఆముష్మిక సుఖ సుఖ ఆప్తయే పరమేశ్వరో రాజా చ ఉపాస్య సేవనీయ చ ఇతి తయో స్తుతి ప్రకారం వర్ణయతి. అంటే ఐహిక ఆముష్మిక ఈలోక సుఖాలు అంటే ఈ జన్మలో పొందాల్సిన సుఖాలు, పరలోక సుఖాలు వచ్చే జన్మలు లేదా తర్వాత సుఖాలు, మరొక రకంగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక సుఖాలు, శారీరక మానసిక సుఖాల గురించి ఇవి పొందాలంటే పరమేశ్వరుని ఉపాసించాలి, అలాగే రాజును ఉపాసించాలి. అంటే పరమేశ్వరుడు చెప్పినట్టు వినాలి, ఇక్కడ వ్యవహారంలో రాజు చెప్పినట్టు రాజ్యం ఉన్నటువంటి చట్టాలు, శాసనాలు, రాజ్యాంగం వారిని కూడా ఉపాసించాలి, అంటే సేవించాలి, పాటించాలి. పరమేశ్వరో రాజా చ ఉపాస్య, పరమేశ్వరుడు ఉపాసనీయుడే, రాజు కూడా. సేవనీయశ్చ సేవనీయుడు, పరమేశ్వరుడు కూడా రాజు కూడా. తయో వీరిద్దరి యొక్క స్తుతి ప్రకారం ఏ విధంగా స్తుతించాలి అంటే ఏ విధంగా రాజు నుంచి గ్రహించాలి, రాజు నుంచి కొన్ని నేర్చుకోవాలి. మన రాజ్యాంగం నుంచి, చట్టాల నుంచి, మన విధి విధానాల నుంచి, మన దేశము, మన సంస్కృతి సభ్యతల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే మోక్షాన్ని కూడా ఈ వ్యవహారం అవసరం. వ్యవహారంలో సరిగా ఉన్నప్పుడే మోక్షం అనే విషయమే. అందుకే రాజును కూడా ఉపాసించాలి, సేవించాలన్నారు. సంక్షిప్తంగా అథ రాజధర్మం ఉపదేశతి అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రానికి ఉపదేశం అని చెప్పినారు. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి సంధి విచ్ఛేదం చేసి పదపాఠం రాయడం జరిగింది. ఇందులో ఉన్న శబ్దాలు, పదాలు విశ్వకర్మన్నితి, విశ్వకర్మన్ హవిషా వర్ధనేన త్రాతారం ఇంద్రం అకృణో అవధ్యం తస్మై విషః సం అనమంత పూర్వీ అయం ఉగ్రః విహవ్య ఇతి విహవ్యః యథా అసత్ ఉపయామగృహీత ఇతి ఉపయామగృహీతః అసి ఇంద్రాయ త్వా విశ్వకర్మణ ఇతి విశ్వకర్మణే ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా విశ్వకర్మణ ఇతి విశ్వకర్మణే. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం విశ్వకర్మన్ హవిషావర్ధనేన త్రాతారమింద్రమకృణోరవధ్యం తస్మై విషస్సమనమంత పూర్వీరయముగ్రో విహన్యో యథా సత్ ఉపయామగృహీతోऽసీంద్రాయ త్వా విశ్వకర్మణ ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా విశ్వకర్మణే. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. నమస్తే. ఓ ఇప్పుడు ఈ శబ్దాలకు అర్థం పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి ఈ శబ్దాలకు అర్థం పదార్థం పేరుతో విశ్వకర్మన్ అఖిల సాధు కర్మయుక్త హవిష ఆదాతేన వర్ధనేన వృద్ధి నిమిత్తేన న్యాయేన సహ త్రాతారం రక్షితారం. అంటే ఎవరిని సేవించాలంటే రక్షించే వారిని సేవించాలి. ఓ విశ్వకర్మ అంటే అన్ని కర్మలు సాధు కర్మలతో ఉన్నటువంటి ఓ మానవ అని సంబోధిస్తూ హవిష ఆదాతత్వం, ఆదాతం అంటే తీసుకోవడం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది.
దాత ఆదాత, ఆదాతని గ్రహించేవాడు, గ్రహించాలి. వర్ధనేన, ఎలా అంటే వృద్ధి నిమిత్తేన, వృద్ధి నిమిత్తం కొరకు, వృద్ధి నిమిత్తేన న్యాయన, ఆ న్యాయంతో సహా, అంటే వృద్ధి చేయడానికి, ప్రగతి కొరకు. త్రాతారం రక్షితారం, ఇంద్రం పరమైశ్వర్యప్రదం, పరమ ఐశ్వర్యప్రదుడు పరంపిత పరమాత్మ. అలాగే రాజు కూడా. అకృణోహ కుర్యాహ, కుర్య అంటే చేయండి అని అర్థం. అవధ్యం హంతం అనర్హం, చంపదగినది, వధించకూడనిది అని అర్థం. అవధ్యం హంతం అనర్హం, హననం చేయడానికి, చంపడానికి, అంటే పాటించాలి, ఉల్లంఘన చేయకూడదని అర్థం. తస్మై, తస్మై అంటే దాని కొరకు, అతని కొరకు. విష, విష అంటే ప్రజా, విష ప్రజా. సం సరిగా, సమ్యక్. అనమంత, నమంతే, ఇక్కడ అనమంత అనేది నిజానికి భూతకర్మ చెప్పినారు, కానీ ఇక్కడ దాన్ని లటులో తర్వాత లింగులో తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే నమస్కరించండి లేదా నమస్కరిస్తున్నాడు, నమస్కరిస్తున్నారు అనే అర్థంతో అనమంత, ఇది భూతకాలం నిజానికి. అదే చెబుతున్నారు ఇక్కడ. అత్ర లడార్థే లింగార్థేవా, లంగ్ అంటే లంగులో చెప్పినారు. అనమంత అనేది లంగ్ అంటే భూతకాలం. పూర్వీ ప్రాక్తనై ధార్మికై ప్రాప్త శిక్షా, అంటే ముందున్నవారు, ప్రాచీనులు, మన పెద్దలు, మన ఋషి మహర్షులు, వారి ద్వారా, వారు ఎటువంటి వారు? ప్రాప్త శిక్ష, శిక్ష పొందినవారు, పూర్వులు, పూర్వీ. ఇక్కడ విష, ఇక్కడ పూర్వీ, రెండు శబ్దాలు తీసుకుంటే పూర్వీ విష అంటే ప్రాచీన ప్రజలు, ప్రాచీన ఋషుల మహర్షులు, మన పెద్దలు అని అర్థం. వారు ప్రాప్త శిక్ష, శిక్షణ ప్రాప్తి చెందినవారు అంటే శిక్షణ పొందినవారు అని అర్థం. అత్ర పూర్వవర్ణాదేశ, పూర్వవర్ణం ఇక్కడ పూర్వీ అనేది అవుతుందో ఇక్కడ పూర్వీ సవర్ణాదేశమైంది. పూర్వీ. అయం సభాధికృత, అయం అంటే ఇది లేదా ఇతడు. ఎవరు? సభాధికృత, రాజు అని అర్థం వస్తుంది. ఉగ్రహ దుష్ట దళనే తేజస్వి, రాజు ఎటువంటి వాడు? ఉగ్రుడు అంటే దుష్ట దళం, దుష్టం దళనం అంటే అణచడంలో తేజస్సు గలవాడు, అటువంటి రాజు, అటువంటి పరమాత్మ కూడా. విహవ్య వివిధాని హవ్యాని సాధనాని యస్య, వివిధ హవ్య సాధనములు అంటే ఇచ్చే సాధనములు, పరోపకారం చేసే సాధనములు. హవ్య, హవ్యం అంటే ఆహుతి నిజానికి. ఇక్కడ వి అంటే వివిధం, హవ్యములు అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి ఆహుతులు, వనమూలికలన్నీ వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ వ్యవహారం హవ్య సాధనాలు, పరోపకారం చేసే సాధనాలు. పరమాత్మ అన్నీ కూడా పరోపకారం చేసే సాధనాలే. అలాగే రాజు కూడా పరోపకారం చేసే విధంగా ఉండాలి, ప్రజలందరూ కూడా పరోపకారం చేసే విధంగా ఉండాలి సాధనాలన్నీ కూడా. యథా అసత్, ఏ విధంగానైతే, అసత్ అంటే భవేత్ ఉండుగాక. ఇది తర్వాత ఉపయామగ్రహీత, ఈ వాక్యానికి అర్థం ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇత్యాది పూర్వవత్ అని ఆపేశారు ఇక్కడ. ఉపయామగ్రహీతోసి ఇంద్రాయత్వ విశ్వకర్మణ, విశ్వకర్మణి అవుతుంది. విశ్వకర్మణ ఏష తే యోనిరింద్రాయత్వ విశ్వకర్మ, ఇంతకుముందు వచ్చింది కాబట్టి అర్థం రాయలేదు. ఇత్యాది పూర్వవత్ అని ఆపేశారు. ఈ మంత్రములో అన్వయం మహర్షి చేసినటువంటి అన్వయం ఇది. హే విశ్వకర్మన్ త్వం, విశ్వకర్మను స్థం అవుతుంది. చాలా మధ్యలో ఎక్కువ ఒక అక్షరం వర్ణం వస్తుంది. హే విశ్వకర్మన్ త్వం, హే విశ్వకర్మన్ త్వం వర్ధనేన హవిష, వర్ధనము ద్వారా, అభివృద్ధి ద్వారా, హవిష, ఇక్కడ హవిష ద్వారా, దీంతో సహా అని అర్థం. హవి గ్రహించాలి అనే దీంతో సహా. యం ఏదైతే అవధ్యం ఇంద్రం, అవధ్య ఐశ్వర్యం ఉందో, పరమైశ్వర్యం ఉందో, అదెవరు? పరమాత్మ, రాజు లేదా ధర్మం. త్రాతారం, త్రాత రక్షించేది దాన్ని.
అకృణో అంటే చేయండి, అటువంటి పనులు చేయండి, మంచి కర్మలు చేయండి. అకృణో తస్మై, అకృణో అంటే కుర్యా అన్నారు అర్థంలో. తస్మై దాని కొరకు. పూర్వీ విష, పూర్వ విష అంటే ప్రాచీన ఋషులు మహర్షులు. విష అంటే ప్రజలు, ప్రాచీన ప్రజలు, ప్రాచీనులు అంటే మన మన పెద్దలు కూడా వస్తారు. వీళ్ళందరూ కూడా సం అనమంత సరిగా నమంతే, సం అనమంత అంటే నమంతే అన్నారు అర్థంలో. అంటే సరిగా ఉల్లంఘించకూడదు, శిరస వహించాలి నియమాలని అర్థం. యథా అయం ఉగ్రహ, ఏదైతే ఉగ్రం అంటే దుష్టులను దండించేది పరమాత్మ కానీ రాజు కానీ. విహవ్య వివిధాని హవ్యాని సాధనాన్ని, విహవ్య అవి ఉండుగాక. తథా విధి అలాగే స్థిరం అవుగాక. తర్వాత ఉపయామ ఇత్యస్య అన్వయ పూర్వవత్ యోజని అంటే ఇంతకుముందు మంత్రంలో ఉపయామ గ్రహీతోసి ఏతుందో అదే అర్థం ఇక్కడ తీసుకోండి అని, అదే అన్వయం ఇక్కడ తీసుకుని మహర్షి రాయడం జరిగింది. పూర్వవత్ యోజనీయ, పూర్వవత్ లాగా దాన్ని యోజన చేసుకోండి అంటే అవి ఇక్కడ కలుపుకోండి అని అర్థం. ఇది ఈ విధంగా ఈ మంత్రం యొక్క అన్వయం. ఇప్పుడు భావార్థం. అస్మిన్ సంసారే ఈ ప్రపంచంలో మన వ్యవహారంలో కేచిదపి సర్వ జగత్ రక్షితారం ఈశ్వరం, సర్వ జగత్తును రక్షించేవాడు అటువంటి ఈశ్వరుణ్ణి. సభాదక్షం చ నైవ నైవ అని చెప్పి ఇక్కడ నమస్కరించకుండా లేదా ఆదరించకుండా అని అర్థం. కింటు తదు అనుమతవు, పరమాత్మ అనుమతితో రాజు యొక్క అనుమతితో అంటే చట్టాలను గౌరవించి చట్టానికి అనుకూలంగా అని అర్థం. కింటు తదు అనుమతవు వారి అనుమతితోనే సర్వే జన వర్తిర, అందరు జనులందరూ కూడా వర్తించాలి, ప్రవర్తించాలి. నా ప్రజావిరోధేన కించిత్ రాజాపి సమృద్ధినోతి అంటే ప్రజల విరోధంగా ఏ రాజు కూడా సమృద్ధిని పొందలేడు. ప్రజావిరోధేన కశ్చిత్ రాజాపి ఏ రాజు కూడా ప్రజలకు విరోధంగా చేసి సమృద్ధిని పొందలేడు. నచ ఈతయోహో అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రజలకు విరోధం కానీ రాజుకు విరోధం కానీ ఎవరు కూడా, అలాగే వినా ప్రజా ధర్మార్థ కామ మోక్ష సాధకాన్ని ప్రజలకు విరోధం కానీ రాజుకు విరోధంగా చేస్తే, పరస్పర విరోధంగా చేసుకుంటే ధర్మార్థ కామ మోక్షలు పొందలేరు అని అర్థం. ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష సాధకాన్ని కర్మ, అటువంటి కర్మలను కర్తం నా శక్నువంతి, ఇక్కడ నా శబ్దం ఇక్కడ తీసుకుంటే పొందలేరు, చేయలేరు. కాబట్టి తస్మాత్ ఏతౌ అంటే ఈ ఏతుందో తస్మాత్ అందువలన ఏతౌ, ఏతౌ అంటే రాజు తర్వాత పరమాత్మ, అలాగే రాజు ప్రజలు, రాజానౌ అలాగే ఈశ్వరం ఆశ్రిత్య అంటే ఒకరొక పరస్పరం ఆశ్రయించుకొని పరస్పర ఉపకారాయ ధర్మేణ వర్తేయాతం, పరస్పరం ఉపకారం కొరకు ధర్మపూర్వకంగా వర్తించాలి రాజైన ప్రజలైన. ఇక పరమాత్మ అయితే అక్కడ సందేహం లేదు, పరమాత్మ పాటిస్తున్నాడు. ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష సిద్ధి కొరకు ఇదంతా చేయాలి. ఆధ్యాత్మికం అని చెప్పేసి మనం చేయకుండా ఉండడానికి వీలేదు. నేను ఆధ్యాత్మికం, నేను నియమాలు పాటించను, ఈ లోక నియమాలు అంటే కుదరదు. ఇది ముఖ్యంగా మోక్షం కొరకు కూడా మనం మన నియమాలు పాటించాల్సిందే అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఈ మంత్రం సారం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం విశ్వకర్మన్ హవిష వర్ధనేన త్రాతారం ఇంద్రం అక్రిణో అవధ్యం తస్మై విష సం అనమంత పూర్వీ అయం ఉగ్రః విహవ్యః యథా అసత్ ఉపయామగృహీతః అసి ఇంద్రాయ త్వా విశ్వకర్మణే ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా విశ్వకర్మణే. ఇది మంత్రం. రాపిద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి.
తర్వాత ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధంగా అండి. అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ప్రశ్నలు, సందేహాలు లేకపోతే మీరేం గ్రహించినారు చెప్పండి. మీరు గ్రహించింది ఏమిటి? ఏమైనా అర్థమైందా లేదా? మౌనంగా ఉంటున్నారు అందరూ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. కేవలము దేవుడి యొక్క మాటలే వినాడని కాదు, ఎక్కడున్నామో అక్కడ రాజు మాట కూడా వినాలి, అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది సాధన అనేది అర్థమైంది గురుజీ. పాటించాలి. ఏ దేశంలో ఆ దేశ నియమాలు పాటించాల్సిందే. నేను యోగ సాధకుని, మీ నియమాలు నేను పాటించానంటే కుదరదు. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ప్రజలు రాజు యొక్క శాసనాలకు అనుకూలంగా నడుచుకోవాలి. అదేవిధంగా పరమాత్మ యొక్క శాసనాలకు అనుకూలంగా వర్తించాలి. అలాగే పరమాత్మ లేదా రాజు ప్రజల యొక్క సుఖముల కొరకు శాసనాలు చేస్తున్నారు కనుక వాటిని పాటించాలి. కృష్ణారావు గారు మీట్లోండండి. కృష్ణారావు గారు మీట్లోండండి. చెప్పండి కృష్ణారావు గారు. పరమాత్మ కూడా ఆత్మల యొక్క కళ్యాణం కొరకు శాసనాలు చేశారు కనుక వాటిని స్వీకరించి ఆత్మలు లోక కళ్యాణం కొరకు చేసిన శాసనాలను అనుకూలంగా నడుచుకోవాలని అర్థమైంది. శుభం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ విశ్వరక్షకుడు జగత్పతి అయినటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి ఏ విధంగా అయితే మనము భక్తి శ్రద్ధలతో ఉపాసిస్తామో అది పారమార్థికంగా, అదే విధముగా ఇహంలో కూడా మన వ్యవహారాల్లో కూడా రాజు యొక్క ఆజ్ఞలని, రాజు యొక్క ఈ రాజ్య నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శాసనాలు, వాటిని మనం భక్తిపూర్వకంగా ఆచరించి రాజును ఉపాసించాలనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా మాకు అర్థమైంది గురించి. ఎందుకంటే వ్యవహారములో సరిగ్గా లేకపోతే మోక్షం కూడా సిద్ధించదు. కాబట్టి ఈ బాహ్యమైన ఈ ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మనం ఇదిగా ఆచరించవలసినటువంటి విద్యుత్ ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆచరించినప్పుడే ప్రజాశాంతి అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ నియమాలను పాటించాలి అనేటువంటిది అర్థమైంది గురించి. ఈ ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములను మరి సాధించాలంటే బాహ్యములో ఈ ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మనలో ఎటువంటి లోపాలుగా ఎటువంటి దోషాలు లేకుండా ఆత్మ శుద్ధి పొందినప్పుడే మనము పరమాత్మను చేరుకోవడానికి యోగ్యత లభిస్తుంది, అంటే మోక్షానికి. కాబట్టి మనము ఇహాన్ని పరాన్ని రెండింటిని కూడా సమాన స్థాయిలో వాటిని సమన్వయం చేసుకుంటూ ధర్మయుక్తమైనటువంటి జీవితాన్ని, కర్మలని, అది శుభకర్మలను ఆచరిస్తూ యోగాభ్యాస సాధన చేస్తూ ఈశ్వరోపాసన చేయాలి. అలాగే రాజుగారి ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ రాజుగారిని గౌరవించాలి. రాజుగారిని ఉపసించడం అంటే రాజుగారిని కూడా గౌరవించాలి. ఆయన ఆజ్ఞలకి లోబడి, శాసనాలు లోబడి మనము జీవించాలి. అప్పుడే మనకి ఈ రాజ్యంలో కానీ అటు పారమార్థ్యం కానీ ఆత్మశాంతి అనేది లభిస్తుంది. ఆ శాంతియుతమైన వాతావరణంలోనే మనము ఏమైనా మంచి మంచి కర్మలు
చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటిది నాకు అర్థమైంది గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఇంకెవరైనా ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. పరమాత్మ ఆదేశించినటువంటి ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ ఎవరైతే ఏ ఆశ్రమాల్లో ఉన్నారో ఆ ఆశ్రమం యొక్క ధర్మాలు విధిగా పాటించి పురుషార్థాన్ని సాధించినప్పుడే ఈ జన్మకు సార్థకము, తర్వాత మోక్ష సుఖం అనేటువంటిది లభిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా తెలియజేశారు గురుజీ. అదేవిధంగా ఒక అంటే రాజ్యానికి వచ్చేటప్పుడు రాజు చెప్పినటువంటి శాసనాలను పాటించి వారు అందరి క్షేమం కోసం విధి విధానాలు ఆచరించి వారు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలన్నిటికీ మనం అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు, రాజుకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడే రాజ్యం కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది. తద్వారా మనం కూడా రాజు తాలూకా విధించేటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పొందడానికి కూడా మనకి అర్హత ఉంటుంది. ఆ విధంగా రాజుకు కూడా మనం సహకారం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా గ్రహించడం జరిగింది. తద్వారా తర్వాత గృహంలో కూడా గృహ యజమాని ఏ విధంగా అయితే ఆ విధి విధానాలు చెప్తారో, వారి యొక్క నియమాలు చెప్తారో వాటిని కూడా మనం అనుసరించినప్పుడే ఆ గృహ యజమాని కూడా సక్రమంగా ఆ గృహాన్ని పాలించడానికి కూడా వీలవుతుంది అనే విషయాన్ని మేము గ్రహించాం గురించి. అదేవిధంగా ఈ రకంగా చేసేటప్పుడు భగవంతుని యొక్క ఆదేశానుసారంగా మనం నడుచుకున్నప్పుడే మనకు మోక్ష సుఖం అనేటువంటిది కూడా లభిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ మంత్రం ద్వారా సూక్ష్మంగా గ్రహించాను గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఆత్మ నివేదన సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఈరోజు ఏం పండగ? ఈరోజు పండగ పేరేంటి? హనుమ. కనుమ. పరమాత్మ అడుగుతున్నాడు, కనుమ దర్శించండి అని. దర్శించుమా, నన్ను తెలుసుకోండి, నన్ను దర్శించండి. తెలుసుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. కనుమ వచ్చే సంక్రాంతి వరకు మార్పు రావాలి. సంకల్పం తీసుకున్నారా? చేసుకున్నారా? మీకు మీరే సంకల్పం తీసుకోండి, చేసుకోండి. వచ్చే సంక్రాంతి వరకు చాలా మార్పు రావాలి. సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఊరికి వినడమేనా? సిద్ధంగా ఉన్నాం గురుజీ. అక్కడే ఉంటారా? అంటాం వింటాం అక్కడే ఉంటాం అంటారా? అంటాం వింటాం అక్కడే ఉంటాం, అక్కడే ఉంటారా? లేదు గురుజీ, తీసుకున్నాం గురుజీ. సంకల్పం తీసుకోండి. భగవంతుని సాక్షిగా సాధించాలి. సరేనా? సంవత్సరం వాళ్ళ మార్పు వస్తుంది గురుజీ, ఎంతో మార్పు వస్తుంది. ఓ సూచన ఎవరు? కళ్యాణమ్మ గారు ఉన్నారా? కళ్యాణమ్మ గారు నమస్తే గురుజీ. సూచన ఇవ్వండి. బంధువులారా, రేపటి రోజు 17వ తారీఖు శనివారం తెనాలి కన్యకా పరమేశ్వరి గుడి ఆవరణలో 4 గంటలకు, సాయంత్రం 4 గంటలకు కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. ముందుగా యజ్ఞం, తదుపరి ఓం గురూజీ గారి ప్రవచనం ఉంటుంది. నారీ ప్రాశస్త్యము, వేదాలలో స్త్రీ గురించి చెప్పబడిన విశిష్ట అంశాన్ని కూడా వారు వివరిస్తారు. మహిళా ఔన్నత్యం గురించి తెలియజేస్తారు. కనుక అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా తప్పకుండా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నానండి. రేపు అనగా 17 శనివారం రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు కార్యక్రమం అండి. అందరూ తప్పకుండా వీలైనంత వరకు రండి. నమస్తే అండి. ఓ శుభం. ఆత్మ నివేదన ఎవరు? ప్రయత్నం చేయండి. ప్రశాంతమ్మ గారు.
ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. హే పరమపిత పరమేశ్వర, హే సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపి, సుఖస్వరూప, ఆనంద స్వరూప, ఆనందదాత పరమేశ్వర, నీవే ఆనందాన్ని, సంపూర్ణ ఆనంద స్వరూపుడివి, నీవే ఆనందాన్ని ఇస్తున్నావు. ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడు నేను ఆనందంగా ఉండాలి అని అంటే నాకు సులువైన మార్గము నిన్ను నేను ఉపాసిస్తూ నీ ఆజ్ఞలను పాలిస్తూ ఉంటే భౌతికంగాను ఆధ్యాత్మికంగాను రెండు సుఖాలను, శరీర సుఖము ఆత్మ సుఖము, ఆనందాన్ని పొందగలనని ఈరోజు మళ్ళీ నీ మంత్రం ద్వారా మాకు తెలియజేసినావు తండ్రి. మేము ఈ మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను నిన్ను ఆచరిస్తూ నీ ఆజ్ఞలను పాలిస్తూ నీ గుణాలను అవలంబించుకున్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్న చిన్న ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఆ ఆనందం అనేది, ఆ సుఖం అనేది చాలా తెలుస్తుంది పరమేశ్వర. అదే సంపూర్ణంగా నీ ఆజ్ఞలను పాలిస్తే దాంట్లో ఉన్న సుఖం ఎంతో, ఆనందం ఎంతో ఇంకా వర్ణనాతీతము. దానికోసమే నా ఈ ప్రయత్నం అంతానా, దానికోసమే నేను నీకు ఆధారపడి ఉన్నాను భగవంతుడా. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ ఏ ఏ వ్యవస్థలో ఉన్నా వాటి నియమాలు పాలిస్తే దాని సుఖం, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితికి ఆనందాన్ని, ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్న ఆనందం మనకు లభిస్తుందని తెలుస్తుంది పరమేశ్వర. అదేవిధంగా నేను గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ గృహస్థాశ్రమ నియమాలను పాటిస్తూ గృహస్థంలోన ఉన్నప్పుడు దాని నియమాలు పాటించినప్పుడు జీవనము చాలా సుఖమయంగా నడుస్తుంది పరమేశ్వర. నేను దానిని నా వంతు ప్రయత్నంగా నేను ఆ నియమాలన్నింటినీ పాటిస్తూనే ఉన్నాను. ఇంకా సంపూర్ణంగా పాటించాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే నా శరీరానికి అధిపతి ఈ జీవాత్మయే, నేను ఈ శరీరం కాదు. అందుకే ఈ ఆత్మ బలాన్ని, ఆత్మశక్తిని, ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందాలంటే, నేను ఆనందంగా ఉండాలి అనంటే ఈ శరీరంని ఇంద్రియాలకి లోబడకుండా నేను ఎల్లప్పుడూ నీ వాణిని వింటూ నీ ఆజ్ఞలు పాలిస్తూ ఋషులు మునులు ఏ విధముగా అయితే నీ ఆదేశాలను పాలించి వాళ్ళు సంపూర్ణంగా ఆనందంగా రోగరహితంగా దుఃఖాలు లేకుండా, ఏ దుఃఖము వచ్చినా కూడా దాన్ని ఇది నివారించుకునే శక్తిని పొందినారో అటువంటి శక్తిని మేము కూడాను, జ్ఞానాన్ని కూడా, నీ జ్ఞానాన్ని పొందుతూ నీ యొక్క ఆచరణలే, నీ యొక్క ఆదేశాలనే ఎల్లప్పుడూ ఆచరించాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఎప్పుడూ నిన్నే స్తుతిస్తున్నాను తండ్రి. నాకు సర్వ అవస్థల యందు నువ్వు నాకు ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నావు తండ్రి. కానీ ఆ ప్రేరణను పొంది ఆ ప్రేరణను నేను స్వీకరించడానికి నా స్థితిని పెంచుకోవాలి. దానికి నేను నా పురుషార్థమే చేయాలని నాకు అర్థమవుతుంది పరమేశ్వర. దానికి నేను సదా నీ వాణిని వింటూ నీ వాణి ద్వారా మాకు నిత్యము తెలియజేస్తూనే ఉన్నావు ప్రభు. ఏ క్షణము, ఏ అడుగు, ఏ వ్యవహారంలోని ఏ ధర్మంగా ఉండాలి అంటే మేము ఏం చేయాలో మాకు తెలియజేసినావు తండ్రి. ఆ ధర్మాలు మాకు తెలియాలంటే నేను చేయవలసిన ఒకే ఒక కర్తవ్యం స్వాధ్యాయము చేస్తూ నీ జ్ఞానాన్ని నేను పొందుతూ ఉండాలి నిత్యము. అదేవిధంగా నువ్వు నాకు ప్రేరణ ఇస్తూ ఉండు తండ్రి. నాకు బుద్ధిని ప్రసాదించి నా బుద్ధి ఎప్పుడూ సన్మార్గంలోన, సత్య మార్గంలోన, వేద మార్గంలోన శ్రేష్ట కర్మలను చేసేటట్టు, ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు పొందేటట్టు నాకు ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉండు తండ్రి. నేను సదా నీ ఉపాసనతోనే, ఈశ్వరీయ ప్రార్థనతోనే నేను నా జీవితాన్ని గడపాలి తండ్రి. నిత్యము
ప్రతి క్షణము నిన్నే స్తుతిస్తూ అన్యదా ఎవరినీ కాకుండా నీ ఆజ్ఞలను పాలిస్తూ సూర్యచంద్రులు జడ వస్తువులు కూడా నువ్వు ఆదేశించినవి పాలిస్తూనే ఉన్నాయి తండ్రి. అలా అటు విధంగా నువ్వు నాకు ఆదేశించినవన్నీ నేను పాలిస్తూనే ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను పరమేశ్వర. సర్వదా నిన్నే తలుస్తూ నీ నీ ఒడిలోనే ఉంటూ నీ ఆనందాన్ని పొందడానికే నా ఈ జీవన లక్ష్యం అని తెలుసు. కానీ దానికి ప్రయత్నమే ఎక్కువ చేయాలి. దానికోసమే ప్రయత్నం. దానికి ప్రతినిత్యము ప్రతి అడుగున నేను ధర్మంగా ఉంటే ఈ శారీరక సుఖము, ఈ భౌతిక సుఖంతో పాటు నీ సుఖము కూడా, నీ సంపూర్ణ ఆనందము కూడా ప్రతి క్షణము మోక్ష స్థితిలోనే ఉండేటట్టు జీవన్ముక్తులు అవుతున్నట్టు ఈ జీవితము తర్వాత, శరీరము పోయిన తర్వాత కూడా సంపూర్ణ ఆనందాన్ని కూడా పొందగలనని, నీ ఒడిలోకి నేను చేరగలనని తెలుస్తూనే ఉంది పరమేశ్వర. దానికోసము ఎల్లప్పుడూ నా బుద్ధిని ప్రేరేపిస్తూనే ఉంది తండ్రి. సర్వదా సర్వ అవస్థల యందు నిన్నే స్తుతించదును తండ్రి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం. ఓం శుభం. ధన్యవాదాలు గురుజీ. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం. हे पिता, राजा राजाधिराज महाराजा, स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट स्वराट स्वयंराट परमात्मा నీవే రాజు, విశ్వరాజు, విశ్వపతి నీవే ప్రభు. ఇక్కడున్న నియమాలు కూడా నీవు విధించిన విధులే, నియమాలే. ఈ నియమాలు కూడా నీ నియమాలే. మేము తయారు చేసుకున్న నియమాలు కూడా తమ నియమాలకు అనుకూలంగా ఉండాలి. మా రాజ్యాంగం కూడా, మా కట్టుబాట్లు, మా నియమ నిబంధన కూడా తమరి నియమ నిబంధనలకు అనుకూలంగానే ఉండాలి. వేదానుకూలంగానే ఉండాలి. మాకు అనుకూలంగా కాదు. వేదానుకూలంగా ఉన్నప్పుడే అది ధర్మం, అది సవ్యం, అది సాధు అవుతుంది, సరిగా ఉంటుంది. ఆ నియమాలకు అనుగుణంగానే, అనుకూలంగానే మా కర్మలు ఉండాలి ప్రభు. మా చట్టమైన, శాసనాలైన, రాజ్యాంగమైన ధర్మానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. ధర్మ విరుద్ధంగా ఉండకూడదు ప్రభు. అర్థమవుతుంది ప్రభు. సుఖంగా ఉండాలి, భద్రంగా ఉండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలంటే నియమాలు పాటించాల్సిందే. మాకు నచ్చినట్టు కాదు, ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు నియమాలు పెట్టుకొని కాదు. అందరికీ అనుకూలమైన నియమాలు, అందరికీ సుఖాన్నిచ్చే, సురక్షతనిచ్చే, భద్రతనిచ్చే నియమాలు ఉండాలి. అవి తమరి ఆదేశాలకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడే అర్థమవుతుంది ప్రభు. తమరు చెప్పినట్టే వింటాం.
ఇంటి పెద్ద చెప్పినట్టే వినాలి. ఇంటి వారందరూ తమరే మా ఇంటి పెద్ద. ఈ విశ్వం అనే ఈ గృహానికి తమరే పెద్ద. తమరు చెప్పినట్టే వినాలి. తమరికి దూరమై, తమరి రాజ్యానికి దూరమై, తమరి శాసనాలకు దూరమై ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాం ప్రభు. తమరి ఛాయనే, తమరి రాజ్యంలోనే రక్షణ ఉంది. ఎస్య ఛాయామృతం ఎస్య మృత్యు. తమరి ఆదేశాలు పాటించకపోవడమే మరణం, మహామరణం, దారుణ దుఃఖం. మరణాలు, దుఃఖాలు, కష్టాలు, సమస్యలు, భయాలు. నియమాలు పాటించకుండా ఉంటేనే, చట్టానికి విరుద్ధంగా ఉంటేనే అపరాధం, నేరం, భయం. ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఆచరిస్తే భయం, పాపం. అందుకే తమరి ఛాయ కావాలి ప్రభు, తమరి నీడ కావాలి. తమరు చెప్పినట్టే వినాలి. మా ఇష్టం ఏమీ లేదు ప్రభు. ఏది భద్రమో, ఏది అభద్రమో, ఏది సురక్షితమో మాకు అర్థం కావడం లేదు ప్రభు. మమ్మల్ని రక్షిస్తుంది ఎవరు, నడిపిస్తుంది ఎవరు అర్థం కాక నన్ను నేనే రక్షించుకుంటున్నాను, కాపాడుకుంటున్నాను అని చిన్నపిల్లలు అనుకున్నట్టుగా, అమ్మకు నాన్నకు దూరమైనట్టుగా ఎన్నో జన్మలలో దూరమైనాము ప్రభు. దూరమై కష్టాలు అనుభవించినాము, నరక యాతన అనుభవించినాము ప్రభు. ఇక చాలు, దారి దొరికింది. ఎక్కడ సురక్షితంగా ఉంటామో, ఎక్కడ భద్రంగా ఉంటామో ఆ జాడ దొరికింది. అది తమరే. తమరి అడుగు జాడల్లోనే వస్తున్నాం ప్రభు. తమరు చెప్పినట్టే వింటాం, తమరు నడిపించినట్టే నడుస్తాం. చిన్నపిల్లలు అమ్మ చేయి, నాన్న చేయి పట్టుకుని నడిచినట్టుగా తమరి చేయి పట్టుకుని నడుస్తాం ప్రభు. బుద్ధి వచ్చింది. ఇక చాలు, ఈ కష్టాలు చాలు, ఈ భయాలు చాలు. సుఖమే కావాలి, తమరి సుఖమే కావాలి, ఆనందమే కావాలి, నిత్యానందం, నిరంతరం శాశ్వతానందం కావాలి ప్రభు. దానికోసమే ఈ పురుషార్థం, ఈ ప్రయత్నం, ఈ వ్యవహారం. మంచి అవకాశం దొరికింది, తమరు ఇచ్చినారు. ఈ అవకాశాన్ని కలిగజేసినారు. మంచి సాధనాన్ని ఇచ్చినారు, ధర్మ సాధనాన్ని. ఈ మానవ దేహాన్ని ఇచ్చినారు, ఈ వాహనాన్ని ఇచ్చినారు. ఈ వాహనంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం, తప్పకుండా చేరుకుంటాం. తమరి నీడలో ఉండడానికి వస్తున్నాం ప్రభు. తమరి ఒడిలో ఉండడానికి. తల్లికి దూరమైన బిడ్డలాగా అలమటిస్తున్నాం, ఆశిస్తున్నాం ప్రభు. అమ్మ ఒడి కావాలి, అమ్మ ప్రేమ కావాలి, అమ్మ ఆప్యాయత కావాలి. అది తమరి సన్నిధిలోనే సాధ్యం ప్రభు. వస్తున్నాం, వస్తున్నాం, వస్తున్నాం ప్రభు. అనుగ్రహిస్తారు. మా యోగ్యతను బట్టి తప్పకుండా అనుగ్రహిస్తారు, సందేహం లేదు. తమరు న్యాయకారి, ఎటువంటి అన్యాయం జరగదు.
తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుంది. సాధిస్తాం, ఈ జన్మలోనే సాధిస్తాం. తమని దర్శించుకుంటాం తప్పకుండా ఈ జన్మలోనే. ఈ క్షణమే, ఈ దినమే ప్రారంభిస్తున్నాం తమరి ఆనందాన్ని అందుకోవడానికి, యోగ్యతను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఈ క్షణమే, ఇప్పుడే, ఈ దినమే. మేము సోమరులం కాదు, పురుషార్థం చేస్తాం, పూర్ణ పురుషార్థం చేస్తాం. వస్తాం, తప్పకుండా వస్తాం. ఓం 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 ఓం. హే పితా, తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధులారా, సాధకులారా, సాధించాలి, నియమాలు పాటించాలి, ఈ జన్మలోనే సాధించాలి. ఈ సంకల్పంతో ఈ జన్మలో పరమాత్మను దర్శించాలి. ఈ కర్మ పర్వదినాల సందర్భంగా సాధించాలి, ఈ జన్మలోనే సాధించాలి, చేరుకోవాలి అనే సంకల్పంతో మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ సమర్పణ భావనతో పరమాత్మ స్మరణ చేద్దాం, ఓంకారం చేద్దాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో కళ్ళు మూసుకోండి. శ్వాస తీసుకోండి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం. వందనాలు, అందరికీ వందనాలు. శుభం. చేద్దాం. ఓం శం. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు.